Hello everyone, welcome to LRG classes. आज आम प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स DSC 1 यूनिट 3 रो गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करिया। ता पूर्वरु आमे सूर्यवंश विषय टिके आलोचना करनबा। सूर्यवंश रो जो शासक मानक विषय रे देखो सूर्यवंश मानकर जतले शासक मानक कथा कहू जे स्टार्टिंग हेतिला कोठी ना गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ ठाରୁ आरंभ हला 1435 ख्रीष्टाब्द रे। तापरे 1468 पर्यंत कपिलेन्द्र देव शासन कले। तापरे आसिले पुरुषोत्तम देव, तापरे आसिले प्रतापरुद्र देव। ओके, तो एई भली भाबे तांकर चलथिला जेमते कि कपिलेश्वर, जागेश्वर। ओके, वंश तालिका कथा कहै जाउछ। ओके, कपिलेन्द्र देव कपिलेश्वर रु जागेश्वर आसिले, तापरे कपिलेन्द्र देव आसिले, तापरे बलराम आसिले, परशुराम आसिले। सेथिरु तापरे कपिलेन्द्र देव रु हला सेपट साइड बलराम देव पुरुषोत्तम सेगा छाड़ देकी कपिलेन्द्र देव रु आसिले कि पुरुषोत्तम देव। तापर पुरुषोत्तम को दुईटा पुआ आसिले, गोटे प्रतापरुद्र देव आ गोटे तिरुमुल्ला राउतराय। किंतु तापर शासन कले कि प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र शासन कले तांकर पुओ पुणी आसिले वीरभद्र, रामचंद्र, पुरुषोत्तम ए भली भाबे आसिले। तांको वंश उत्तराधिकारी माने माने आसिले। तो ए भली भाबे रहितले। तो आमे बेसिकली आलोचना करिया वर्तमान रो कोन अछि कपिलेन्द्र देवଙ୍କ विषय आलोचना करिया, पुरुषोत्तम देव को आलोचना करिया, प्रतापरुद्र देव ई तीन जण विषय आलोचना टिके करिया। तो स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन आज रो क्वेश्चन होची कोन ना ओडिसा रे सूर्यवंशीय गजपति मानकर उत्पत्ति उत्थान विषय एक संपूर्ण विवरणी दियो। बुझला। उत्कल इतिहास रे सूर्यवंश राजत्व एक नूतन और गौरवमय अध्याय सृष्टि करथिला। एही सूर्यवंशी गजपति राजा माने ओडिसा को 105 वर्ष राजत्व करथिले। केते वर्ष? 105 वर्ष। बोधे गंगवंश केते 325 वर्ष शासन करथिले बोधे। तो जाहो गजपति माने 105 वर्ष। एही समय मध्ये गजपति वंश राजा माने पृष्ठपोषकता रे ओडिसा रो राजनैतिक, सांस्कृतिक, साहित्य क्षेत्र में चरम पराकाष्ठा प्रदर्शन करथिला। एही समय को ओडिया भाषार नवजागरण युग रूपे मध्ये वर्णना कले किछि अत्युक्ति हबनी। एही वंशर सर्वगुणाधिकारी तीन जण राजा कहा का विषय आमे डिस्कशन करिया। जणे हला कपिलेन्द्र देव, पुरुषोत्तम देव, आ हला प्रतापरुद्र देव। सहानुभूति, योग्यता, अनुकंपा, सहयोग, बदान्यता, पृष्ठपोषकता जो ओडिसार गौरव चरम सीमा रे उपनीत होइछि। ही तीन जण राजा असाधारण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थिले। कपिलेन्द्र देव को ओडिसार समुद्रगुप्त कहा जाए। कपिलेन्द्र देव को ओडिसार समुद्रगुप्त कहा जाए। ଏହି ବଂଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜା ଯୋଦ୍ଧା, ସୁଶାସକ, ବିଦ୍ୟାନୁରାଗୀ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗ ରାଜା ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। କିଏ? ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯୋଉ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ମାନେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆମର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କଥା କହିବା, ପଞ୍ଚସଖା କହିବା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ମାନେ କହିବା ବା ଆଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ମାନେ କହିବା, ସେମାନେ ଏଇ ଗଜପତି ଯୁଗରେ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଏହି ଗଜପତି ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହିଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ महात्म्य, पराकाष्ठा, चैतन्य गौड़ी और वैष्णव धर्म आंदोलन ओडिशा रे संगठित होइतिला। ओडिशा रे सामाजिक जीवन रे सूर्यवंशी युगर प्रभाव सुदूर प्रसार थिला। ओडिया इतिहास गंग युग रे जो सांस्कृतिक विकास देखा जाइतिला, सूर्यवंशर राजत्व काल रे ताहार परिपूर्णता घटितिला। गंग युग रे जोटा आरंभ होइतिला तो आगे परिपूर्ण करि पारथिले। जदियो स्थापत्य कला क्षेत्र रे सूर्यवंशी राजा माने उल्लेखयोग्य कृतित्व प्रदर्शन करि पारनथिले। स्थापत्य कला मीनिंग कଣ कि जेमति कि मंदिर गुड़ाक सब जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर ए सब तैयारी करथिले। सेमिति किछि मंदिर तैयारी करनाथि हेला, सेपरि किछि माने कृतित्व किछि नथिला। किंतु साहित्य क्षेत्र रे सेमानक अवदान अतुलनीय थिला। एई वंशर प्रत्येक साहित्यकार माने ओडिशा साहित्य आकाश रे एक उज्जवलतम तारका थिले। एई भली प्रतिभा संपन्न राजवंशर उत्पत्ति विषय अनेक तथ्य प्रदान करा जायछि। राजवंशर प्रतिष्ठाता थिले गजपति कपिलेन्द्र देव। गौरवमय गंगवंश राजत्व काल रे ओडिशार स्थापत्य कला और राज्य विस्तार संस्कृति रे यथेष्ट उन्नति होइतिला। गंगवंश राजा के चोड़गंग देव, द्वितीय अनंगभीम देव, तापर आसिले तृतीय अनंगभीम देव, प्रथम नरसिंह देव असाधारण पराक्रम पई ओडिशा तार स्वाधीनता कोन होई पारथिला, अक्षुण्ण रखि पारथिला। कारण सेतेबेले मुस्लिम शासक माने कोन होइतिले, बारंबार आक्रमण करिया लागितिले। किंतु एमाने पूरा पूरी एमि स्ट्रांग रखितिले कि बहुत वर्ष पर्यंत सेमाने आसी पारि नथिले।
ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ଓଡିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲେ, ଅପାରଗତା ହେତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଓଡିଶା ରାଜନୈତିକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା। ଯେମିତି କି ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ, ବା ଯାହାକୁ କି ମତଭାନୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବା ନିଶଙ୍କ ଭାନୁଦେବ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀର ରେଡି ରାଜା, ମାଳବର ସୁଲତାନ ହେସାଙ୍ଗରି ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବରାୟଙ୍କ ଓଡିଶା ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହବ, ଦେଖ ମିଲିଟାରୀ ଉପରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମରିବେ, ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଆସିବ, ତ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତ ଦିଟା ଯାକ ସାଙ୍ଗର କଣ ହେଲା, କମଜୋର ହବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ନା 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ରେଡି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କେବେ? 1435 ରେ। ସିଆଡେ ପଳେଇଗଲେ କୋଉଠିକି? ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ରାଜମୋହନ ରେଡ୍ଡି ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡୁ ପଳେଇଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଡୁ ଯଦି ପଳେଇ ଗଲେ ତାହେଲେ ରାଜଧାନୀରେ କଣ ହବ? ରାଜଧାନୀରେ ରହିଲେନି। ରାଜଧାନୀରେ ନ ରହିଲେ କଣ ହବ? ଦୀର୍ଘକାଳ ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅରାଜକତା କାରଣ ହେଲା। ଉତ୍ତର ପଟୁ ସିଏ ତାର ବଙ୍ଗଳାର ସୁଲତାନ, ସିଏ ତାର ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ଏହି ସଂକଟମୟ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗରାଜା ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଳ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହ ଅପମାନଜନକ ଚୁକ୍ତି ମାନ ସବୁ ସୁଖ୍ୟାର କରିଦେଲେ। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ପାରିଲେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିକି ମିଶାମିଶି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଓଡିଶାର ସାମନ୍ତ ରାଜା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବେ, ସାମନ୍ତ ରାଜା ରହିଥିବେ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଓକେ, ପ୍ରଜା ରାଜ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ହେଇଗଲେ? ଅପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଓଡିଶାର ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଏକ ସବଳ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଶାସକର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓଡିଶା ରାଜସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗ ବଂଶାନୁଚରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଯାଇଛି, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶେଷ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ ଦକ୍ଷିଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜକୁ ଓଡିଶାର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସିଏ ସିଆଡେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ତାପରେ ଇଏ ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କିଏ କୋଉ କଥା କହିବା କଥା, ଗଙ୍ଗା ବଂଶାନୁଚରିତ୍ରରେ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ, ହେଲା, ତେଣୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କପିଳେଶ୍ୱର ରାଉତରାୟ ବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନାମ ଧାରଣ କରି ଓଡିଶା ଶାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ନାଁ ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବଂଶର ରାଜା ମାନେ ପୌରାଣିକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ହେଲା, ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ପାୱାର ଦବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ସେ ଅଲଗା କଥା। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗଣ ଗଜପତି ନାମକ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏହି ବଂଶର ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ ପ୍ରଶସ୍ତି ବା ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ପଦରେ ବୀରଶ୍ରୀ ଜଗପତି ପଦରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଏହି ରାଜଗଣକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଆଖ୍ୟାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଶାଳ ଗଜାରୋହୀର ସେନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ବା ଉତ୍କଳର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତ ଉତ୍କଳରେ କଣ ଥିଲା ନା ହାତୀ, ଯୋଉ ଗଜ ବାହିନୀ ବହୁତ ଥିଲା, ହେଲା, ହାତୀ ଉପରେ ରହିକି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନା ଗଜାରୋହୀ, ତ ସେଇମାନେ ବହୁତ ଥିଲେ, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାୱାରରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ହେଲା, ତ ବିଶାଳ ଗଜାରୋହୀ ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା କଣ? ଗଜପତି। ଗଜପତି ନାଁ କେମିତି ଆଇଲେ ବୁଝିପାଇଲ? ବିଶାଳ ଗଜାରୋହୀ ସେନାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗଜପତି ଉପାଧି। ଯୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତୀ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ହାତୀ ପାଳନ କରିବା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିହାତି ବହୁତ ଅଧିକ। ଏକ ସୁଦୃଢ ଗଜା ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡିଶା ଯୁଦ୍ଧ ହସ୍ତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା, ହାତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏହି ହସ୍ତୀ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ ନେବା ପାଇଁ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଓଡିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଥରେ କଣ ହେଇଛି କି ନା କେବଳ ହାତୀ ବାହିନୀକୁ ନବା ପାଇଁ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଆକ୍ରମଣ କରିଦଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାକୁ।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କିଛିଟା ଆଭାସ ମିଳେ। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ ନିଜର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନାଶ ଯିବାରୁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପତନ ଘଟିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏକ ନୂତନ ରାଜବଂଶର ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାମରେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେଇଠି ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯାହା କାହାଣୀ ହେଇଥାଉ। ତ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିବରଣରୁ ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟପତି ବହିଃଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ନିଶଙ୍କ ଭାନୁଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଥାଉ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ବୀର ପୁରୁଷ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଥିଲେ। ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିବା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବୀରପୁରୁଷ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଶାସକଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ହେଲେ କଣ ଅଛି, ଚାରିଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ପ୍ରେସର ବହୁତ ପଡିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ? ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ହାତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଘଟିବା ଫଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଭ୍ୟନ୍ତର ହେଇଗଲା। ଦେଖ, ଯଦି ଏଇ କେସରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆଉ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ବା ଆଉ କୌଣସି ରାଜା ଆସିକି ଏଇ ସମୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ମାନେ, ଦେଖ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଛେ, କୌଣସି ରାଜବଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ କଣ କରୁଥିଲା, ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନଉଥିଲା। ଓକେ, ଭୌମ ବଂଶ କଥା କହିବା, ଭୌମ ବଂଶ, ସୋମବଂଶ, ସୋମବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶ, ତ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଂଶ କମଜୋର ହେଲା ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜବଂଶ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବଂଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ବିନା ରକ୍ତପାତରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷା, ସୁଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ତିନି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ଥାନ ହେଇ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ବଂଶର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ 1541 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତଥା ଦୀର୍ଘ 105 ବର୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ଗଜପତି ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ। 105 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଇତିହାସ କରିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ରାଜା, ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ସମୟ ଅଟେ। ଆଉ ବାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନା ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।